ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയിലെ കന്യാകുമാരി ബീച്ചിലേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബീച്ചാണ്. ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ബീച്ചിൻ്റെ കരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദൂരേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന രണ്ട് പാറകളാണ്. ഒരു പാറ വിവേകാനന്ദ റോക്ക് എന്ന് പറയും, മറ്റേ പാറയിലുള്ളത് തിരുവള്ളുവരിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ശിലയുമാണ്. ഈ ബീച്ചിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ലോകത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ബീച്ചാണിത്. കാരണം 3 കടലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് സൂര്യോദയം കാണാം, മറുവശത്ത് നമുക്ക് സൂര്യാസ്തമയം കാണാം. കന്യാകുമാരി കടൽക്കരയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. സൂര്യോദയം കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കടൽക്കരയിൽ പോയിരിക്കാം, സൂര്യ അസ്തമയം കാണാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് കടൽക്കരയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ആ വശത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കന്യാകുമാരി കാണിച്ചല്ലോ, മനോഹരമായിട്ട് ബീച്ച് കാണിച്ചു. ആ ബീച്ചിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കരയിലാണ്, കന്യാകുമാരി ബീച്ചിൻ്റെ കരയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാദർ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ பணிவன்பன் போ வின்சென்ட். அதுக்கு என்ன தமிழ் அப்படி சொன்ன, மலையாளத்தில் எப்படி சொல்லும் சாமி? லவ்விங் சர்வெண்ட் யூ கேன் சே. லவ்விங் சர்வெண்ட் ஃபாதர் வின்சென்ட். ஃபாதர் வின்சென்ட்டுக்கு தான் லவ்விங் சர்வெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. பணிவன்பன் கூப்பிடுவாங்க. பணிவன்பன், ஓகே, பணிவன்பன். என்னென்ன நான் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னென்னு கேட்டால், இது ஒரு ஆத்மீக தோட்டம் சொல்லுவாங்க தமிழில், அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்க். இந்த பீச்சில் இந்த உலக பிரகாரமான எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் மக்கள் வரும்போது கொஞ்ச நேரம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கணும்னு தெரிஞ்சால் நேரம் இங்கே உள்ளாடி வந்துடலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இங்கே வந்து ஒரு கவுன்சிலிங்க்கு வேணுமானா சாமிக்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் முன்னாடி எடுத்து ஃபேமிலியாக வந்து கவுன்சிலிங்க்கு வரலாம், யூத்துக்கு கவுன்சிலிங்க்கு வரலாம், அது மாதிரி ஒரு பாவ சங்கீர்த்தனம் பண்ணதுக்கெல்லாம் வரலாம். ஆனால் இந்த ஆத்மீக சென்டருக்கு, ஒரு ஆத்மீக தோட்டத்துக்கு ஒரு பெரிய கருத்துண்டு. அது என்னென்னு நான் சாமிக்கிட்ட തന്നെ கேட்குறேன். ഫാദർ ചൊല്ലുവാങ്ക. അപ്പം ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, എന്താണ് അച്ഛൻ പറയുക. അപ്പം ഞാൻ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഫാദർ, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மீக தோட்டம் இங்கே தொடங்கிறதுக்கு உள்ள காரணம் என்ன ஃபாதர்? உலகத்தில் எல்லாருமே சண்டை போட்டுட்டு வெறுப்புணர்வோடு ஒருவரை ஒருவர் வெறுத்து பகைச்சிட்ருக்கிறாங்க, ஓரம் கட்டிகிட்ருக்கிறாங்க. மதத்தின் பேரால், மொழியின் பேரால், நாட்டின் பேரால், பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் பேரால் மக்கள் பிளவுபட்டு கிடக்கிறாங்க, பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த மக்களை ஒன்றாக்கணும், ஒன்றாக கொண்டுறணும், இணைக்கணும். அதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா என்கிறது யோசிக்கிறேன். இயேசு அழகாக சொன்னார், எல்லாரும் ஒன்றாக இருப்பார்களாக. அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்க்கும் பொழுது, இந்த குறுகிய எல்கை உள்ள மதங்கள், ஜாதிகள், மொழிகள், நாட்டுப்பற்று இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த எல்லாரும் ஒன்றாக இணைஞ்சு வருகிறது முடியாத காரியம். அதனால் இணைக்கிறதுக்கான ஒரு சக்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கும் பொழுது ஆன்மீகங்கிற ஒன்று இருக்குது. இந்த ஆன்மீகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த குறுகிய எல்கை உள்ள சமயங்கள் அல்லது மதங்கள், நாடு, மொழி இதெல்லாம் கடந்து போகின்ற ஒரு நிலைக்கு வர முடியும். இந்த கடந்து செல்லும் ஆன்மீகம் தான் இந்த இடத்தினுடைய ஆன்மீக தோட்டத்தினுடைய இலக்கு, லட்சியம். கடந்து செல்க, அதாவது கோ பியாண்ட்னு சொல்கிறேன். இங்கே மேலே எழுதி போட்டிருக்கு கோ பியாண்ட், கடந்து செல்க. அப்போது எதை கடந்து போகணும்? இந்த குறுகிய எல்கைகள், மனிதனை பிளவுபடுத்தக்கூடிய, பிரித்து வைக்கக்கூடிய ஜாதி, மதம், மொழி, தேசியம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து ஒரு ஆன்மீக நிலைக்கு வரும் பொழுது இதெல்லாம் கடந்து போகலாம். இந்த ஆன்மீகம் வேறு ஒன்றும் இல்லை, அன்பாக இருப்பதே ஆன்மீகம். ரொம்ப எளிமையானது. ஆனால் எப்படி அன்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் வழிகாட்டுறது. அன்பாக இருப்பதே ஆன்மீகம். இதே அடிப்படையாக வச்சுட்டு இந்த சென்டர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஆமாம், இப்போ இந்த சென்டரில் இங்கே வரக்கூடிய டூரிஸ்டாக வரக்கூடியவரெல்லாம் தேவை இருந்தால் ஒரு ஆத்மீகமான ஒரு கைடன்ஸுக்காக இங்கே வரலாம். இங்கே அதுக்கு எந்த மதத்துக்கும், ஆமாம், எல்லா மத மக்களும் இந்த இடத்துக்கு வரலாம், வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நான் மதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம, ஏன்னா பிற சமயங்களை பற்றியும் நான் ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கிறேன். அதனால் மற்ற சமயங்களோட உறவு எனக்கு இருக்குது. நான் இந்தியா முழுவதுமே பல்சமய உரையாடல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு போயிருக்கிறேன். பல மதத்து மக்களோட தொடர்பு வச்சுருக்கிறேன். அது ரொம்ப ஆர்வமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். பல்சமய உரையாடல், இன்டர் ரிலீஜியஸ் டயலாக். அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் அனுபவபூர்வமாக காரியங்கள் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு வரவங்களுடைய தேவையின் அடிப்படையில் அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்றவாறு அவங்க ஹை குவாலிட்டி
நிலையில் இருக்காங்களா, வெரி லோ ஸ்டேஜில் இருக்காங்க பார்த்து அவங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு ஆன்மீகத்தை கொடுத்துட்ருக்குறேன். ஆமாம், ரொம்ப சந்தோஷம். அப்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட நான் அறிமுகப்படுத்தினது இந்த ட்രാവലിൽ കന്യാകുമാരിയിലുള്ള അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ ഇതുവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കന്യാകുമാരി ബീച്ചിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആത്മീയ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധ്യാന സെൻറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി സെൻറ്ററാണ്. അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നല്ല ആത്മീയമായ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തമിഴിലാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനത് മലയാളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയട്ടെ. മനുഷ്യരെല്ലാം പരസ്പരം വെറുപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു കാലം അത്രേ. അതായത് മതത്തിൻ്റെ പേര്, ജാതിയുടെ പേര്, ഭാഷയുടെ പേര്, ദേശത്തിൻ്റെ പേര്, കളറിൻ്റെ പേരിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ നയിച്ചത്. കർത്താവ് നയിച്ചത് സ്നേഹമാണ്, ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആത്മീയമായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെൻറ്റർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫാദർലി കൺസേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിനാണ് മുഖ്യത്വം. കർത്താവ് തന്നെ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അങ്ങിലും അങ്ങ് എന്നിലും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഒന്നാകുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സെൻറ്ററാണ് നിങ്ങളിതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഒന്ന് കയറാനും മറക്കരുത്. കൂട്ടുകാരെ, ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഇവിടെ ഈ വിൻസെൻ്റ് അച്ഛൻ പണിതിരിക്കുന്ന ആത്മീയ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ധ്യാന ഹോളാണ് ഇവിടെ. അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. ലവ് യൂണിറ്റി, ലവ് സഫേഴ്സ്, ലവ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ്. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഒരുത്തൻ സ്നേഹിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവൻ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിരിക്കും. അതായത് അവൻ മടിയനായിരിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന ലവ് സഫേഴ്സ്. നമ്മൾ സ്നേഹമായി മാറുകയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലവ് യുണൈറ്റ്സ്. നമ്മളിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജാതിയോ മതമോ ഭാഷയോ ദേശമോ നോക്കാതെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യൂണിഫോമിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ മനോഹരമായി, എന്ത് രസമായിട്ട് അച്ഛനത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടിരിക്കും. അതൊരിക്കലും മടിയോ എന്താ പറയുക തണുത്ത ഒരു മട്ടോ ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്നേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഫറിങ് ഉണ്ടാകും. സഫറിങ് മുഴുവനും ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, സ്നേഹം യുണൈറ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാവരും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവ് സ്നേഹമുള്ളവനാണെങ്കിൽ കുടുംബം മൊത്തം യുണൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് സ്നേഹം, ഇതാണ് ദൈവം. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൗൺസിലിംഗ് ഉപദേശവും നൽകുന്നൊരു സെൻറ്ററാണ്. സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്കൊന്ന് കാണിക്കാവോ? ഇവിടെ സാധാരണ ആളുകൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അവരെ ഇരുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഈ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ്. കാരണം ഇത് തുറന്നു കിടന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബീച്ചാണ്. ബീച്ചിൻ്റെ കരയിലാണ്, കന്യാകുമാരി തന്നെയാണിത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം കൂട്ടുകാരോട്, കന്യാകുമാരിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ, അവിടെ ഒരു മയിൽ ഭിത്തിയെ കൂടെ പോകുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അച്ഛൻ മയിലുകളിനൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ലൗകികമായി തന്നെ ചിലപ്പം കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ടൂറൊക്കെ പോകും, മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എൻജോയ്മെൻറ്റും ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒന്ന് അല്പനേരം കയറി നിൽക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വരണം. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിപ്പം ഈ ആത്മീയ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ബാക്കിൽ കുറച്ചൊരു പണിയെടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് മദർ തെരേസയുടെ ഒരു ഹൗസുണ്ട്. ആ ഹൗസിൽ അവർക്ക് വിറകില്ല ഭക്ഷണം വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഈ തോട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി വിറകുള്ളതുകൊണ്ട് ബീച്ചിൻ്റെ കരയിലുള്ളൊരു തരം വൃക്ഷങ്ങളാണ്, അത് അവർ വെട്ടിയെടുത്ത് മദർ തെരേസയുടെ ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയ തോട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണാം, അവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗോ ബിയോണ്ട്. അതായത് പരിധികൾക്കപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്നുള്ളതാണ്. പരിധികൾക്കപ്പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, മതത്തിൻ്റെ പരിധി, ജാതിയുടെ പരിധി, ഭാഷയുടെ പരിധി ഒന്നുമില്ലാതെ, കളറിൻ്റെ പരിധി ഒന്നുമില്ലാതെ ആത്മീയമായി വളരുക. അതിനുള്ള ഒരു സെൻറ്ററായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൻസെൻ്റ് അച്ഛൻ ഇതിന് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പലപ്പോഴും ഫിലോസഫിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിനകത്തുള്ള മേളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാൽ പല മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലും നേച്ചറിലിരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മയിലുകളും പാമ്പുകളും ഒക്കെ, അതായത് അതൊരു പറുദീസ പോലെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണിത്.